आम किए जाइए किए जाइने मुझे जानी नहीं ए अधम मध्य जापारा ना से जो मैंने कुंभ को जाई ना दुख कर कहीं आम आज कुंभ स्नान करवा कुंभ को आम कहीं जाते गंगार स्नान करते जमुना नदी यमुना गंगा मिश्रण स्नान करते विभिन्न पूजा पाठ कर दान पुण्य कर घर को फेरी था कि जापारे कौन कारणवशतः दुख करूँ ना यही हूँ आज महाकुंभ 12 वर्ष पूर्ति आप जानते 12 वर्ष कुंभ पड़े ये 12 बारी 12टा 12 हेल्ले 184 महाकुंभ हो कुंभ आज्ञा 4 प्रकार कुंभ अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ महाकुंभ महाकुंभ को आप गले भाई मैंने सब जाते आम डाक्टर लेखा आगे पढ़ेले तेरे आज 12 वर्ष जेहतु पूर्ति होता हूँ पूर्ण कुंभ 6 वर्ष थर अर्धकुंभ कुंभरे कौन करा आम कुंभ कहीं जाए गंगार स्नान करने यहाँ कौन हो गंगार स्नान कर रघुपति कथा प्रसन्ना अखिल लोक जग पावनी गंगा मत पचार रामंकर कथा कहवाई राम कथा जो पचार पचारे आज गंगा को पुणी पुनर्बार धरावतरण कल आज्ञा भारत जोड़े जिनस अपूर्व पृथ्वी अपूर्व राम कहानी गंगा पानी अनुवाद कहले गंगा सरित राम चरित दीटा निर्मल आपड़ ये गाधेवा कथा आज आम ये गाधौचे जेहेतु आम 12 वर्ष पूर्ति मुझे ना कौन पूर्ण कुंभ आज आम पूर्ण कुंभ समस्त अवशिष्ट अवगाहन करने अच्छा गाधेला आम कौन करवा कथा दान पुण्य करवा कथा अवश्य जो महाकुंभ जमी 60 कोटी लोक गले दान पुण्य कथा भूली गले आम जहाँ शुणुचु जहाँ खबर आसुच्ची लोक गले कार गाधेले गामुछा गाड़ी बसले पलैले दान पुण्य कथा किसी मन कले एमती लोक भी जाइए भिडियो कन्फरेन्सिंग मध्यम बुढ़ा पकड़ ये जो प्रहसन परिणत होगा 60 कोटी लोक आसिले किंतु प्रकृत में धर्म स्नान स्नान महत्व धर्म बहुत बेसी तार मान्यता आम रखिपारे जाऊ कि आपण मैंने ये आसिक स्नान पूरा फायदा देते आप दान भी कर अनुष्ठान चली अनुष्ठान चली आपण मान दान आज व्यास को व्यास पूजा समय किसी दान करेंगे दान भी कर गंगा नदी गाधौं ये जो रामचरित मानस पारायण हो रामचरित मानस हूँ पवित्र गंगा नदी स्वरूप तार धारा निर्मल धारा बही चली यापर दान पुण्य कलापर जाग यज्ञ करने कथा ये आम यज्ञ होते पूर्णाहुति सारी ए कथार कौन यज्ञ कौटी ना भरत चरित जप जागा गोस्वामी ग्रंथ आरंभ लिखिले समय तो मतलब बहुत कम मिली तेज बेस किसी कहना तुरंत समय ठीक पहुँचबी भरत चरित जप जागा आप पंचम दिन आउ षष्ठ दिन उभय दिन भरत कथा श्रवण कर अर्थ आप यज्ञ जपरे भाग नहीं कहतु आपणकर ये जगटा प्रयाग भली है कि ना अच्छा गंगा तो गला जमुना कहीं ये कौन हो जो कथा आम ये शुणुचे ताद्वारा हूँ कौन ना आम देहर थी कालीमा पाप जहाँ सब धोई जाऊ गोस्वामी कहते से जमुना नदी तेणु गंगा और जमुना उभयर सम्मिश्रण तेणु जो मैंने आप जाना मन दुख करूँ ना यही आम आज महाकुंभ
ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା এই ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତ ରାମାୟଣର ନିର୍ଯାସ। ସେ ଗୋଟା ଗୋଟି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲକି ପଢ଼ିଦେବେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଚରିତ। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ନାଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାମାୟଣ ପାଠ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରୁନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଭୂଷଣ୍ଡ। ସେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏତ ଭୂଷଣ୍ଡ ମିଶ୍ର କି ଦାସ କି ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣା ନାହିଁ, ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୂଷଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାମ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସାରିବି କଥାଟିକି। ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କର ବିରକ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇକି ସେ କୁଆ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। କାହିଁକି ବିରକ୍ତି ହେଲେ ଲୋମସ ଋଷି? ଲୋମସ ଋଷି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକକୁ ରାମ କଥା କହୁଥିଲେ। ସଗୁଣ ସାକାର ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭୂଷଣ୍ଡ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା କଲେନି? ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କିଏ କି? କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମମ ବାଲକ ରାମା ଶୋଭା ବପୁଷ କୋଟି ଶତ କାମା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମଙ୍କର ରୂପ ବାଳକ ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ରାମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପଚାରିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋମସ ସବୁ ଜାଣି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକିରି ଲୋମସ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ, ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରବଚନ ଦେବୁ ନା ତୋତେ ବସି ବୁଝେଇକି ପଛେ ବୁଝିବୁ। ତୁ କାହିଁକି ରାଉ ରାଉ ହଉଛୁ କିରେ? ଯଦି ରାଉ ରାଉ ହଉଛୁ ତୁ ରାଉ ରାଉ ହେଇଯା। କୁଆ ଭଳିଆ ତୁ ରାଉ ରାଉ କୁଆଟେ ହେଇଯା। ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂଷଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ କାକ, ତାକୁ କୁଆ ସିନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ତ ଦୟାଳୁ ନା। ମୁନି କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସିଏ ହେଲେ ପରମ ରାମ ଭକ୍ତ। এইଭଳି କ୍ରମରେ ସେ ଲୋମସ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାମ ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲେ, ସେ ରାମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ। ମନେ ଥାଏ ରାମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନା ଇଏ ଖାଲି ମିଶିମିଶିକା ରାମ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ। 4 ବର୍ଷ ରାମ ଅଗଣାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠା। କୁଆଟି ଆସି ଦେଖିଲେ, ଆଗରେ କୁଆଟେ ଠିଆ ହେଲା। ଆମେ ଯେମିତି କୁଆ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି, ରାମ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ କୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଟିକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ରାମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ କୁଆଟିକି ଧରିବି। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ କୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୁଆ ତ ସହଜ ଯେମିତିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ତାକୁ ଛୁଇଁବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଉଡ଼ି ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୁଆଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କୁଆଟା ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁଆକୁ ଧରିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତ ବି କୁଆ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଚାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ କୁଆକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିଲାନି। ମାତ୍ର 2 ଆଙ୍ଗୁ 3 ଆଙ୍ଗୁ ଫରକ ରହିଲା। ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ସେ ଯିବାନି। କୁଆକୁ ଧରିପାରିଲେନି ଭଗବାନ। ଛୋଟିଆ ବାଳକ ରାମଙ୍କ ହାତ ବୁଲି ହାଲିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, କାକଟି ଠସ୍ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଠି ରାମ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ରାମ ହସିଦେଲେ। ରାମ ଯଦି ହସିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ରାମ ନା, କୁଆର ଭକ୍ତିକି ଜାଣି କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ କିଏ, ମୋତେ ଜଣେଇଦେବି। ଯେମିତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଭାଗବତ କଥା। ସେମିତି କୁଆକୁ ଆଜି ସେ
ଦେଖେଇବେ ପ୍ରଳୟ ବା ଇଏ କିଭଳି ରାମ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବେ କ'ଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାମ ନାଇଁ ହାଇ ମାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପାଣି ଟାଣି ଦିଏ ପପ ସେମିତି କୁଆକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଟାଣି କ'ଣ କଲେ ନା ପେଟ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଏ କଥା ପେଟ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନ ଦେଖିଲେ ସେ କଥା ସେ ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗରୁଡ଼ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ରାଜ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ଗୋଟେ କୁଆ ପାଖରୁ କ'ଣ ଯାଇକି ଶୁଣିବା ମାନେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନା ନାହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନା ନାହିଁ ନା ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଗରୁଡ଼ କଥାକୁ ଯିବା କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ରାବଣ ମାରିଆ ନାଗପାଶ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଜବର ଗୁନାଥ କିନ୍ନର କ୍ରୀଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଚରିତ ହୋତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ନାଗମାନେ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଅର୍ଥ ରାମ ନାଗପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଲେ ମୁକ୍ତ ସିନା ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ଗରୁଡ଼ ଭାବିଲା ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଗପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେଇ ଭବବନ୍ଧନ ସେ ଛୁଟଇଲର ভববন্ধন সে ছুটইনর জাপি যাকর নাম খর্পনি সাচর বাঁধেউ খর্পনি সাচর বাঁধেউ নাগপাশ সই রাম নাগপাশ সই রাম নাগপাশ সই রাম যার নামକୁ জপ কলে ভববন্ধন মুক্তি মিଳିଯାଏ তাকে সামান্য রাক্ষস বাঁধি পকাইলে তাহলে সে কি নারায়ণ কি পরম ব্রহ্ম তার সন্দেহ এতে সন্দেহ ହେଲା যে সে সন্দেহକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲେନି ବୋଲେ ମୋତେ ଯେ ପଠେଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ବୋଲେ ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ସେ କେମିତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାପ ବାନ୍ଧୁଛି ଯେଉଁ ସର୍ପରେ ଭଗବାନ ମୋ ଭଗବାନ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେଇ ସାପ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ସେଥିରେ ବୁଝିଲି ଆର କାହାଣୀ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ନାରଦ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ବୁଝେଇବି ତାଙ୍କ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିବି ନର ଛାର ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାୟାଟା ବୁଝିବା ଭାରି କଠିନ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ସେ ମୁଁ ତାକୁ ରୂପଟା ମାଗିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଲେ ସେ ମର୍କଟ ରୂପ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇଛି ହଇରାଣ ହେଇଛି ଅପମାନିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାୟା ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ବୁଝାଇବି ଆଉ ତାର କ'ଣ କରିବି ନା ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳା ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଘରକୁ ବୁଝେଇଲେ ଉଡ଼ି 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 ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ
ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ବାପା ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଛନ୍ଦେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ମାୟା ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। କେଜାଣିଲୋ ମା ତାର ମହିମା, ବଛା ଚୋରି କଲା ସେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଥିଲେ ସବୁକୁ ଆଣି କମଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ବିଚାର କରିବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା କି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲୋ ମା ତାର ମହିମା, ବଛା ଚୋରି କଲା ସେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା। ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ବନମାଳୀ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କହେ ବନମାଳୀ ତାକୁ ପୁଣି ଛଳି କୋଟି ଧେନୁ ବଛା ଭିଆଇଲେ ଟିକେରେ ଛନ୍ଦ ଦେଖିଆ କୃଷ୍ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଗଲା ମୋଟେ ମାଗିଲେନି। ପୁଣି ଥରେ ଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗାଈଗୁଡ଼ା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ସେଇ ଯେତିକି ଥିଲା ତାର 3 ଗୁଣା। କୋଟି ଧେନୁ ବଛା ଭିଆଇଲା ଟିକେରେ ଛନ୍ଦ ତେଣୁ ବାବାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ଭଲ କି ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ କେମିତି? ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଟିକେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯା। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଗୀତା ରହସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଜାନାତି ଶଙ୍କର ତଦର୍ଥଂ ଗିରିଜା ବେଟି ତଦର୍ଥଂ ବିଦ୍ମଃ ମୁନେ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ପୁଅ ନାରଦକୁ, ବାବାରେ ରାମଙ୍କ କଥା ଶଙ୍କରକୁ ପୁରାପୁରି ଜଣା, କୃଷ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100%। କୃଷ୍ଣ ଜାନାତି ଶଙ୍କର ତଦର୍ଥଂ ଗିରିଜା ବେଟି, ତାର ଅଧା ଜାଣନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ତଦର୍ଥଂ ବିଦ୍ମଃ ମୁନେ, ତାର ଅଧା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପୁରା ଜାଣିନି। ତେଣୁ ହେ ଗରୁଡ଼ ତମେ ଟିକେ ପଳା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା କୈଳାସରେ, ମାତ୍ର ଶିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ କିଏ କହିପାରିବ? ଶିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସାଙ୍ଗ କୁବେର। ସେ କୁବେର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ? ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷାକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୋର ଦରକାର ଟ୍ରେନିଂ। କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ? ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ତୋର ଭ୍ରମ ଯିବ ନାହିଁ। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା, ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା, କେହି ବିନୁ ମୋହନ ଭାଗ, କେହି ବିନୁ ମୋହନ ଭାଗ, ମୋହନ ଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ, ମୋହନ ଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ, ହୋଇ ନ ଦୂର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ହବ। ଯାହା ଦେଖିବୁ ସୁଭଦ୍ରା ପରିମାଣରେ ନନ୍ଦନ ବିହାର ଛକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନରେ ଯାଇନି। ତୁ ଯା ବସ, ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ତୋ ଜାଗାଟି ପଠଉଛୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଯା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ। କେଉଁଠି ନା ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କୁଆଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାମ କଥା ତାକୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ରାମାୟଣର ମୂଳ ରାମ ଭକ୍ତ ସିଏ। ତୁ ହେଇଠି ପଳା, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହିବ, କୁଆଟା ବାୟସ
ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ସଂସ୍କୃତରେ କହିବି ନା, ତୁ ସେ କୁଆ ଭାଷାରେ କହିବୁ, ତୁ ଏଠି ପଳା। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିକିରି ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ। ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୋହମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ସେ କଥା କାକମୁଷିଣୀ କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। କାହିଁକି କହିଲି ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ, 12 ବର୍ଷ ପ୍ରବଚନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାକମୁଷିଣୀ କଥାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ, ଏଇ ଦିନ ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଏଇ ଦିନ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ତିନିଟା ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ସୁବିଧା ହେଉନି, ଜାଗା ବି ହେଉନି। ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦିନକୁ ରଖିବା ଯଜ୍ଞ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଲେ ଆଜି କରିବା। ଯଜ୍ଞ ସିଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାସ ପୂଜା, ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଏଠି ଆଜି 9 ଦିନ ପାରେ ଆଣୁ। ଏହା ସବୁ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ତ ସମୟ ସର୍ଟ ଦେଉଛି। ଯାଉ ସେଇ ଗରୁଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫେରିଲେ, ରାମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା 109 ଦିନ ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ରାମାୟଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ରାମ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଛବିଳ ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଯେବେ ସିରିୟଲ ଚାଲିଲା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର, ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକ ରାମ କଥାକୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବି କେହି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଭାରତ ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀ ଜାଣିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଛି କାହିଁକି? କେତେଟା କଥା ପାଇଁ ଆସିଛି? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ରାମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ନାମର କେତେ ମହିମା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଳିରେ ନାମଟା ପ୍ରଧାନ, ନାମଟା କେମିତି ମହିମାମୟ, ନାମଟା କେତେ ମହତ୍ଵ, ତାର କିଛି କଥା ବୁଝିବା। ଏଇ ହେଲା ଏ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମ କଥାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ପ୍ରବଚନ ଭିତରେ ଗୌଣ, ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଠି ରାମାୟଣ କଥାଟା କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଏ। ଯାଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ପଢ଼ିନଥିଲେ ପଢ଼ିବେ। ସବୁ କଥା ତ କହିହେବନି, ପଢ଼ିବେ। ମୋର କହିବା କଥା, ନାମ, ଆମେ ନାମର ମହତ୍ଵ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପଦେ କହିକି ପୁଣି ବିଷୟକୁ ପଳେଇବି, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳେଇବା। ଗତକାଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପଳେଇବୁ? ଗତକାଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲା କ'ଣ? ରାବଣ ବିନାଶ ହେଲା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ରାମଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏ ବିଦୃଶ୍ୟତା, ସେ ବିଦୃଶ୍ୟତା ବିମଳା କ୍ଷଣାଉ ତମରେ। ରାମ ବାଣ ମାରି ଦେଇକି ରାବଣକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଚାହିଁଲା ରାମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ମାତଳି ପାଖରେ ମାତଳି ଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋତେ ଆମକୁ ଦେଖାଉନି ନା? ଆଜ୍ଞା କରିବା କ'ଣ? ଏ ବିଧ୍ୱଂସେନ ସେ ତିମିର ମାତଳି ଆଦିତ୍ୟ ଗିର। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ନା ମାତଳିଙ୍କର କଥା। ମାତଳି କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ସ୍ୱନାମ, ସ୍ୱନାମ ତାରକା, ସ୍ୱନାମ ତାରକା, ସ୍ୱନାମ ତାରକା ସାର, ଇଏ ସ୍ୱନାମ ତାରକା ସାର ଦିତି ଉତ୍ତର। ଏ ପ୍ରଭୁ, ବେଶୀ ବାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନାଁର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନାମର ମହତ୍ଵ କେତେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ରାମାୟ ନମଃ, ରାମ ରାମାୟ ନମଃ ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାମ କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏତେ ଭଲ ହେଇଛୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମ ନାହିଁ ଯା ନାହିଁ ନାମ ପ୍ରଭାବ। ରାମ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଜପ କଲେ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମର ମହିମା କେଡ଼େ ମହାନ। ଆପଣ ଆଉ ଗପ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖିଆ ପକାଇଦିଏ। ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ସୀତା, ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପକାଇଦିଏ ଟିକେ, କାହିଁ ବସିଥିଲି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିକି ପକାଇଦେଲେ। ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ହନୁମାନ ମହାଶୟ ଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ତ ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ରାମ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲେ, ଧାଇଁ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ପ୍ରଭୁ, ପଥରଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କି?
ନାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁନି ନା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ପଥରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ पत्थर को छोड़ दिया अब तो छोड़ दिया तो डूब गया हम सार तो बढ़िया एंजॉय कर मुझे कही सार को शिखी शिखा मोर अभ्यास हो आप जब छाड़देले से डूबीगला कि जो पथर राम नामटा अंकित हो रही जाऊँगी से भाषुची बोल श्याम रामचंद्र भगवान की नामर महिमा यही आम कहुई कली गोटे जुग तार सबुठ सहजिया उपाय कृतज्ञता द्वापर ये कौन पूजा मख अरु जोग जोगति हुई सकली हरिनाम ते पाबई लोग सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय। सत्य जुगे आप ध्यान त्रेता जुगे यज्ञ द्वापर जुगे सेवा इत्यादि महत्व बड़ बड़ भिड कम कि कल जुगे सबुठ सहज है कौन नाम नाम राम नाम आप ने ना ए राम नाम लड़ुआ जड़े ओडिया कविता लिखिले राम नाम लड़ुआ कृष्ण नाम घी हरि नाम खंड क्षीर घोरी घोरी पी ए हरि नाम खंड क्षीर घोरी घोरी पी ए हरि नाम खंड क्षीर घोरी घोरी पी हरि नाम राम नाम लड्डू कृष्ण नामटा घी हरि नामटा खंड क्षीर बढ़िया कथा कहे ये तीन टा तू खाइबू ना ये आमर जो अच्छे कारक ब्रह्म नाम आम जप कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे ये कृष्ण राम हरि आउ कि ना तीन टाक गोटे लड़ू गोटे हूँ घी गोटे हूँ क्षीर सुंदर कथा कहली देखा समय आसो आज्ञा आम समस्ते पलैबा समस्ते प्राय अधिकांश आम आस अपराह पहुँचले ए फूल फुटू फुलू फुलू बा सहरिला प्राय समीर फुलू सहरिला प्राय समीर बाहारी जीव जीव तो हरे जीव तो फल संसारे एका हरि भजन पर संसारे एका हरि भजन आस आस गलाकु किंबा करिछु धन रे करिछु धन कौन करू ना हर से हरि हरि हर से हरि हरि नाम पूजप हर से हरि हरि नाम पूजप हरि खंडिबे तोर सकल पापरे सकल पाप ये आम मनस्थ कर जे केवल हरि तो छड़ा ये संसार मुक्ति दिलाबे कि नहीं सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान रघुनायक गुणगान सादर सुनई सादर सुनई भव सिंधु बिना जल जान भव सिंधु बिना जल जान भव सिंधु बिना आप सुंदरकांड पढ़ी शेष अच्छे जी सादर आदर सहकार शुणे खाली शुणिले गप कला मन नहीं शुणे शुणु पढ़ु जहाँ करूँ भितर पशिबे ना आप शांति पाइबे जीवन प्रत्येक कथा आप निष्काम भाव में भजतु सकाम भाव में भजतु सारे चंडी लिखाई आमर जड़े निष्काम भक्त जड़े सकाम आप कौन कामना रखिक जब रामचंद्र मानसभा रामायण पाठ करेंगे ताल फलवती हे जदि किसी कामना न खाली रामचंद्र मानस पढ़े रामायण पढ़े मुक्ति पाइबे आप शुणी पिलादी आम देखी जो मान संतान संतति न हुए रामायण शुणु
ରାମାୟଣ ବୋଲିବା ବାଲାକୁ ଡାକି ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ମାସେ ହଉ 2 ମାସ ହଉ ବର୍ଷେ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫଳ ଦେବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ସାରେ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱମନ ସାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣର ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବ୍ୟାସ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଯିଏ ପାଠ କରିବ ବନ୍ଧ୍ୟା ସୁପୁତ୍ର କାମ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ତା ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେବ। ମାରୁ ବୋଲି ସେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମିଛ କହୁନି ସତ କଥା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଏବଂ ମୋର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଧମ ଏଇ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା କଥା। ଆମେ ଆଜି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ରାମକୁ ରାଜା କରିବା ନା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଟିକେ ରାମ ନେବା। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ରାମକୁ ଆମେ ପଠେଇଛେ ବଣକୁ। କେବେ ପଠେଇଛେ କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ଦିନ ପାରାୟଣରେ ଏ 9 ଦିନ ପାରାୟଣ ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନରେ ରାମକୁ ଆମେ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବାବୁ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ତ ଅଧା ଦିନ ଆସିବେନି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପାରାୟଣରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୌରୀ କହିଲା 4ର୍ଥ ଦିନ ପାରାୟଣରେ ଆମେ ରାମକୁ ବଣକୁ ପଠେଇଛେ। ସେ ବଣରେ କ'ଣ ବୁଲୁଥିବ ବୁଲୁନଥିବ ତା ଘରକୁ ଆଣିବା ନା ଆଉ ଆଣିବା ତାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ରାଜା ହଉ ହଉକା ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ବସେଇବା। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସାର୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦଶରଥଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମ ବି ନିଜେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ରେ ଭରତ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିବେ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ତାକୁ ରଖିବିନି ହାରିଦେବି। ଆଉ କାହାକୁ ଶପଥ ଦେଇଥିଲେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ। କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦିଲେ ରାଜ୍ୟ ତ ବୋହୂ ପଠେଇଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କାନ୍ଦିଲେ। ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କେତେ ଦିନ କି ଏ ମହାକାଳ ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ କିଛି ନୁହେଁ। ବରଷ 4 10 ବିଭିନ୍ନ ବସି ବରଷ 4 10 ବିଭିନ୍ନ ବସି করে পিতু বচন প্রমাণ